Okay, so far we have been discussing about part 3, part 4, and part 4a. So today we will finish the discussion regarding the fundamental rights, fundamental duties, and DPSP. Okay, so if you are having any doubts, then you can ask. Otherwise, you just listen. So we have already discussed in fundamental rights various articles, just like Article 19, 20, 21, 22, 23, and 24. Okay, here in Article 19, we have seen various rights, just like right to expression, then right to gather or right to form associations, then right to travel, right to settle, and right to do any job within the territory of India. So here we have seen the expanded definition of all these rights. Just like if you're having the right to speak, that means if you are having the right to express your opinion, then you are also having the right to be silent, and you can have various rights, just like the right to information. It is just the reverse of the right to expression. Okay, if one person is having the right to express, then the second person is having the right for information also. And in the same way, the right to advertise, it is also coming under the right to expression. Okay, if a company is going to provide an advertisement in a newspaper or in a uh, television channel, then they are having the right to advertise because it is the right to express their ideas. So no one can claim a complaint against them if there is an advertisement. Okay, so these are coming under the right to expression. And if there is any hartal or if there is any band, then uh, a political party can call for a band. And if they are claiming that it is their right to express, that means the party is expressing their idea that there should be a band tomorrow. So if they express in that way, then there will be uh, the breach of fundamental rights throughout the state. So if there is any band, then you may know you cannot go outside and you cannot open your shops. Then all of these are against the fundamental rights. So any political party cannot do that. So a political party cannot restrict the fundamental right of a citizen. And if they are claiming it that it is our fundamental right to express, to call for a band, still it is invalid. Because there was a case. So we are having various cases in the Supreme Court related to the right to expression. So some of those cases are that we can discuss, just like the cases, just like the Communist Party of India versus Bharat Kumar. So it was a case in 1998. So in the Communist Party of India versus Bharat Kumar case, 1998. So there was a call for a hartal or a band by the political party CPIM. Okay, so at that time, the Bharat Kumar, that person got a complaint, a case in the court that the party is not having the right to call for a band, but the party claimed that they are having the right to express their opinion. That is what they have done. But in the court, the person got his fundamental right. That means the person told that he is having the fundamental right, but those fundamental rights were arrested by the Hartal. So ultimately, the court opinioned that the political party cannot express the opinion about the band. That means a band cannot be called for. And if there is any breach of fundamental rights, then the political party will be responsible to solve those issues. That means if there is any issue regarding the band, then the political party will be responsible to solve all those issues.
So that is what happened. And in the same way, there was another case, Tata Press Limited versus MTNL. So this case was in 1995. So in 1995, Tata Press Limited versus MTNL. MTNL means Mahanagar Telephone Nigam Limited. Okay, so that was a predecessor of the BSNL. Okay, before BSNL it was there. So there was a case regarding the right to advertise. Okay, so some disputes occurred in between the Tata Press and the MTNL. So it was an issue related to the advertisement. So the company claimed that the company is having the right to advertise because it is their right to express their ideas. So the customer should be capable of getting proper information regarding the regarding the products of the company. So it is the right of the customer to know the information from the company about the product. So there you can see the right to information. Okay, so giving an advertisement means it ensures the right to express, the right to expression of the producer as well as the right to information of the customer. Okay, both will be satisfied by the establishment of the advertisement. Okay, so that is what the Tata Press Limited versus Tata Press Limited MTNL. Okay, so this case was in 1994, and also the CPIM versus Bharat Kumar. So this case was in 1998. Okay, under all these cases, the court verdicted that fundamental rights are important for every citizen. Then a lot of cases are there still, just like the Ramesh Thapar versus the state of Madras. Then a lot of cases are there. So we will discuss about all those cases in the class note. So then the national anthem case. Okay, national anthem case means uh, here it was in the year of 1986. So at that time, some students in a school, they remained silent during the national anthem. Okay, so in that school, it was compulsory to sing national anthem by all the students. But these students belongs to some particular religion. So they claimed that as per their religion, they cannot sing any song other than the religious song. Okay, so it was some particular kind of religion. So the students were unable to sing the national song. So at that time, the authorities expelled the students from the school. So they went to the court and they claimed that the persons from the school simply rejected us. In that way, they claimed in the court. So at that time, court verdicted that the students have the right to study in the same school, and the school cannot compel the students to sing the national anthem because in constitution it's just written that we should respect the national anthem, and it is not written that we should sing the national anthem wherever we are in such situations. Okay, so we can simply respect by keeping silent and standing still. Okay, so that's all. So by that verdict, the students again taken in the same school. So it was a case of national anthem in 1986. So all this, so in this case, it says that the person are having both the right to be silent and the right to express. So all these two are almost the same. Okay. So all these cases are coming under the Article 19. So Article 19 is that much important. Okay, so after that we have discussed Article 20. So in 20 we can see in 20 we can see three types of rights. That means no double jeopardy. We have already discussed, I hope, double jeopardy. Then no rules ex post facto, and no self incrimination. Okay.
Okay, what is the meaning of these three? We have already discussed it. So here it says that for a single offense, that means for a single crime, you can punish only for a single time. Okay, so you cannot punish more than once if you have committed a single crime. Okay, so one crime, one punishment, that's all. So you cannot provide more than one punishment for the same crime. That is what no double jeopardy. Okay, and no rule ex post facto means if you have committed a crime and you have got a punishment, and during that punishment, that means if you have got some 5 years imprisonment, so you are in prison now, and it's already 2 years over, and then what happened? Then some new laws came. So as per those laws, you are having a punishment of 7 years. Okay, so you have already done a crime, and you are now in the punishment. Okay, and the punishment is going on, and after that what happened? So during that punishment, the punishment got changed. That means there should be some more duration for the imprisonment. So at that time what will happen? Do you get that extended year also? No way, because your verdict is already done. That means you have already got the punishment, so you have to be that much duration only. So you need not experience those extended duration of the punishment. Okay, so that means നിയമങ്ങൾ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അല്ലെ. നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാം, പക്ഷെ പണിഷ്മെന്റ്സ് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അല്ലെ. ചില നിയമങ്ങൾ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് അല്ലെ. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില നിയമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം നമുക്ക് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ വാസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ലീഗലൈസ്ഡ് ഓൺലി ഡ്യൂറിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇയർ അല്ലെ. ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തിലാണ് അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ്, നമുക്ക് സൗജന്യവും സാർവത്രികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. സോ അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി ഇവിടെ വന്നത് വളരെ മുമ്പാണ്. പക്ഷെ നിയമനിർമ്മാണം നടന്നതോ വളരെ കഴിഞ്ഞിട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ആ നിയമനിർമ്മാണം നടന്നിട്ട് നിയമം നിലവിൽ വരുന്നതിനും വളരെ മുമ്പ് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെയുള്ള ചില നിയമങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ സച്ച് റൂൾസ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് വെൽ ബിഫോർ ദ ലീഗലൈസേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ലോ. ഓക്കെ, സോ അത് പണിഷ്മെന്റിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. നിയമങ്ങളുടെ കേസിൽ അങ്ങനെ വരാം, പക്ഷെ പണിഷ്മെന്റ്സിന്റെ കേസിൽ എന്തുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല? മുൻകാല പ്രാബല്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ശിക്ഷ വിധിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ നോ റൂൾസ് എക്സ്പോസ്റ്റ് ഫാക്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നോ സെൽഫ് ഇൻക്രിമിനേഷൻ ദാറ്റ് യു മേ നോ. അതായത് നമ്മൾ കള്ളസാക്ഷി പറയാൻ പാടില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിരിക്കും. സോ അതാണ് നോ സെൽഫ് ഇൻക്രിമിനേഷൻ. ഒരാളെ അയാൾക്കെതിരായി തന്നെ സാക്ഷി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ അതാണ് നോ സെൽഫ് ഇൻക്രിമിനേഷൻ. So all these are coming under the fundamental rights of a of a person who is having a criminal background. Okay, criminal background ulla persons inde fundamental rights ആണ്. So even such persons are having fundamental rights as per our constitution. Okay, so after that it was the article 21 that you may know, right to live and right for liberty. Okay, so 21 right to education. Okay, so after that it's article 23, and in 23 you can see there should not be any forced labor. That means നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല? അടിമപ്പണി എടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ it prohibits slavery. Okay, so at the same time it prohibits human trafficking. മനസ്സിലായില്ലേ? ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ്, മനുഷ്യക്കടത്ത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ, as per article 23. So that's also a highly important fundamental rights. Oh, and if you are going to article 23, here you can see the legalization. Just you can see the Bonded Labor System Abolition Act. Okay, Bonded Labor System Abolition Act. Okay, it was in 1976. So this act was passed as per the article 23, and after that article 24. So in article 24 it prohibits child labor. Okay, so children below the age of 14 cannot be in a company
which is having some laborious work. Okay, so ഇതിന്റെ കേസിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കേസുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് MC Mehta versus State of Tamil Nadu. So in MC Mehta versus State of Tamil Nadu case 1997. Okay, 1997 MC Mehta versus State of Tamil Nadu case. In that case, the MC Mehta complained that some children in the Tamil Nadu state, they are having some labor in the cracker industry. Okay, നമ്മുടെ പടക്ക വ്യവസായം ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ചെറിയ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കേസ്. സോ അത് ഈ MC Mehta ഫയൽ ചെയ്തു കോർട്ടിൽ. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം the verdict was against the cracker manufacturers. Okay, ഈ cracker manufacturers against ആയിട്ടാണ് verdict വന്നത് അല്ലെ. ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള വിധിയാണ് വന്നത് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ കേസ് ഇൻ 1997 based on the article 24. മനസ്സിലായില്ലേ. സോ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പ്രൊഹിബിഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് ലേബർ അല്ലേ. ചൈൽഡ് ലേബർ പ്രൊഹിബിഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് 1986 അല്ലേ. ചൈൽഡ് ലേബർ prohibition and regulation act 1986 പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു ഇയർ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു ആക്ടിന് പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. സോ അതിന്റെ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വർഷം ഉണ്ടാവും, അത് രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു വർഷം ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ വർഷം തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതിന് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒപ്പ് കിട്ടുന്ന ഒരു വർഷം ഉണ്ടാവും. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നൊരു വർഷം ഉണ്ടാവും അല്ലേ. സോ ഇതിൽ അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന വർഷത്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ദ റൂൾ കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, സോ അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ 24 എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ചൈൽഡ് ലേബർ പ്രൊഹിബിഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ. പിന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ 25 നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 25 to 28 ആർ ഹാവിങ് റിലീജിയസ് ഫ്രീഡംസ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ. സോ റിലീജിയസ് ഫ്രീഡത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പലതരം ഫ്രീഡങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സെക്യുലറിസത്തിനാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. സോ അവർ country is a secular country, anyone can have the belief in any of the religion, or they can have no religion also. So all the religion are considered as equal. So that is what the definition for a secular country. And there is also cases, different cases were there, just like the Acharya Jagadishwaran versus the Commissioner of Police. Acharya Jagadishwaran versus the Commissioner of Police പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡാൻസ്, അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിലീജിയന്റെ ഡാൻസ് ആണ്. സോ ആ ഡാൻസ് മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള ഒരു ആർട്ട് ഫോം ആണ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് ആർട്ട് ഫോം ദേ ആർ യൂസിങ് സം ലെത്തൽ വെപ്പൺസ്. ഓക്കെ, വളരെ എന്താ പറയാ പൈശാചികമായ ചില ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചില നൃത്തരൂപങ്ങൾ അല്ലേ. സോ അതും ഹ്യൂമൻ സ്കളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് സമ്മതിക്കുന്നു, നമ്മൾ പീസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റൈറ്റിന്റെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം അതൊരു പീസ്ഫുൾ ഗ്യാതറിംഗ് ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. വിത്ത് ആംസ് ദേ ആർ ഗ്യാതറിംഗ്. ഓക്കെ, ആയുധങ്ങളുമായിട്ടാണ് അവർ കൂടിച്ചേരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഇവിടെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഈ കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസ് ക്ലെയിം ചെയ്തു. ഓക്കെ, അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദ religious members, just like Acharya Jagadishwaran, complained a case in the court. Okay, so we are having our religious right to conduct those dance forms. So in the dance form we should use these weapons. Okay, but in court what happened, the verdict was against Acharya Jagadishwaran. Okay, so അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, അവർ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു കമ്മിറ്റീനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും അല്ലെ. എന്തിനാണ് ഈ കമ്മിറ്റീനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്, കമ്മിറ്റി വിൽ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസസ്. ഓക്കെ, ആ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും. എന്നിട്ട് ആ പ്രാക്ടീസിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പൽസറി ആണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും. അത് കമ്പൽസറി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ വെർഡിക്റ്റ് വിൽ ബി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റിലീജിയസ് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള റിലീജിയസ് പീപ്പിളിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വിധി വരുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ. സോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ ഓർമ്മയുണ്ടോ അല്ലെ, നമ്മുടെ ശബരിമല കേസിലൊക്കെ വിധി വന്നത് എങ്ങനെയാണ്. അതായത് അവര് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റിലീജിയന്റെ രീതികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ. എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു, എന്നിട്ട് സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ വെർഡിക്റ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇതിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരെന്ത് പറയുന്നത്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കാനും എല്ലാമുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ജെൻഡർ ബേസ്ഡ്
ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് വിധി വന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഈ റിലീജിയനെ കുറിച്ചിട്ട് കോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പഠനം നടന്നിട്ട് അതിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും വെർഡിക്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലെ. സോ അവരെന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ റിലീജിയന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രാക്ടീസുകളെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരു അത്യാവശ്യ ഘടകമാണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വിധി പറയുക. മനസ്സിലായല്ലേ? അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ റിലീജിയസ് റൈറ്റ്സിന്റെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ പീസ്ഫുള്ളി ഗ്യാദർ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? രണ്ട് റൈറ്റുകൾ നമ്മൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് റൈറ്റാണ് മറ്റൊന്നിന്റെ മേലിൽ പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ ഒരു കേസായിട്ട് എത്തണം അല്ലെ. സോ അങ്ങനെ എത്തിയ ഡിഫറെന്റ് കേസസ് ഉണ്ട്. ആ കേസസിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞ വിധിയുടെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഏത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് മറ്റൊന്നിന്റെ മുകളിൽ പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കേസ് പഠിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കേസസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നിങ്ങൾ അതിന്റെ വെർഡിക്റ്റ് നോക്കുക അല്ലെ. അതിന്റെ വിധി പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് കണ്ടെത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരുപാട് കേസുകൾ ഈ അടുത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ഈ അടുത്തുണ്ടായ കേസാണ്. അതുപോലെ റൈറ്റ് ഫോർ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു ജോസഫ് ഷൈൻ വേഴ്സസ് നമ്മുടെ സുപ്രീം ജോസഫ് ഷൈൻ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ശബരിമല കേസ്, അങ്ങനെ കുറെ കേസസ് അതിന്റെ വെർഡിക്റ്റ് പറയുമ്പോൾ സുപ്രീം കോർട്ട് കുറെ ഫൈൻഡിങ്സ് അവിടെ അവതരിപ്പിക്കും അല്ലെ. ഇന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഇന്നതിന്റെ മുകളിൽ പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുന്നു. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ സുപ്രീം കോർട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഇന്റർപ്രറ്റർ ഓഫ് ദ ഡിഫറെന്റ് ലോസ് അല്ലേ. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത് സുപ്രീം കോർട്ടാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നത് സുപ്രീം കോർട്ടാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സുപ്രീം കോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫർദർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എനിവേ നമ്മുടെ റിലീജിയസ് റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർട്ടിക്കൽ 25 to 28 കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ എനിവൺ ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ്, പ്രൊഫസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ്. മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം, അതുപോലെ നമുക്കത് പ്രചരിപ്പിക്കാം, അതുപോലെ അതിൽ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്താം അല്ലെ മതങ്ങളിൽ. സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് 25 to 28 പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ടാക്സേഷൻ അല്ലെ, നമ്മൾ ചില റിലീജിയസ് ബേസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ ടാക്സേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് മതപ്രകാരമുള്ള ഡൊണേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം? മതപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പണം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. പിന്നെ മതപരമായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ടാക്സിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് മതപരമായി ഗ്യാദർ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? മതപരമായ ചടങ്ങുകൾക്ക് നമുക്ക് കൂടിച്ചേരാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. സോ അതിനും ഡിഫറെന്റ് കേസസ് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഈ കേസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് നോട്ടിൽ എഴുതരാം. അതിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഏത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? പിന്നെ വരുന്നത് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് ആർട്ടിക്കിൾ 32. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് വരുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ 32 പറയുന്നത് എന്താണ്? ആർട്ടിക്കിൾ 32 ഇസ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റുകളിൽ തന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് 32. സോ ഇറ്റ് എംപവേഴ്സ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ടു സേഫ് ഗാർഡ് ഓൾ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഡിസ്കസ്ഡ് എബോവ്. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സും സിറ്റിസനെ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? സുപ്രീം കോർട്ടാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 32 പറയുന്നത്. സോ ആർട്ടിക്കിൾ 32 പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റിട്സ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ കോളിംഗ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് റിട്സ്. മനസ്സിലായില്ലേ? പല റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. നമ്മൾ ഓക്കെ, ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് മീൻസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ബോഡി. ഓക്കെ, ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ബോഡി, അതായത് ശരീരം ഹാജരാക്കുക എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ അന്യായമായി തടങ്കലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇഫ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് എ പേഴ്സൺ അറസ്റ്റഡ് ഇല്ലീഗലി, അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളെ ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ നമ്മൾ പടങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. സോ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അന്യായമായി അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തടങ്കലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിനെതിരായിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ്സ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അല്ലെ. നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം. സോ അങ്ങനെ അയാളുടെ ലൈഫിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അയാളെ എന്താണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണുള്ളത്, അയാളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പേഴ്സണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം?
ഒരു വാറണ്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെ. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദ പേഴ്സൺ ഷുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, ആ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ അന്യായമായി തടങ്കിൽ വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ പേഴ്സൺ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ തടങ്കിൽ വെച്ച ആള് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെ, മസ്റ്റ് ആയിട്ടും. സോ അത് സുപ്രീം കോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ പുറപ്പെടുവിക്കും അല്ലെ, ഇയാളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം കോർട്ടിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നൊരു ഓർഡർ പുറപ്പെടുവിക്കും. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദ പേഴ്സൺ പറഞ്ഞു തടങ്കലാക്കിയാ പിന്നെ പരാതി കൊടുക്കാൻ പോകാൻ പറ്റൂലല്ലോ. എങ്ങനെ പറഞ്ഞോ. അല്ല, ഒരാൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാ പിന്നെ എങ്ങനെ പരാതി കൊടുക്കുക? അല്ല, നമ്മളെല്ലാം കൊടുക്കണം. അതായത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്, അവനെ ഒരുത്തൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എവിടെയെങ്കിലും പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെക്കാം, എനിക്കത് അറിയാം. അപ്പൊ അതായത് ഇന്ന രീതിയിൽ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ തടങ്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അയാൾ വിട്ടു തരുന്നില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റൊരാള് ബലം പ്രയോഗിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെക്കാം, പക്ഷെ അയാൾ വിട്ടു തരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതായത് എനിക്കറിയാം അവനവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന്, പക്ഷെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അവനെ വിട്ടു തരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, സുപ്രീം കോടതി വെർഡിക്റ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കും. ആ പിടിച്ചു വെച്ച ആള്, ഈ പിടിച്ചു വെക്കപ്പെട്ടവനെ എന്ത് ചെയ്യണം, കോടതിയുടെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? എന്നിട്ട് കോടതി തീരുമാനിക്കും ഇയാളെ വിട്ടുകൊടുക്കണോ അതോ ഇയാൾക്ക് പിടിച്ചു വെക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ എന്നിട്ട് ഇയാൾ വിട്ടു കിട്ടാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും, അത് വിട്ടുതരും. സോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവരെയും കൊണ്ട് വരാം അല്ലെ. അതിനെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ പോലീസിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവരെ ഇറക്കി കൊണ്ടുവരാം. അതൊക്കെ കോടതി വിധിയുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ അഭിനവ്? കൺസെപ്റ്റ് പിടികിട്ടിയ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഇയാളുടെ കയ്യിലാണ് അവരുള്ളതെങ്കിൽ എന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കോടതിയിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് ഇയാൾ ഇവിടെ പോയി അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. കാരണം നമുക്ക് ആർക്കെതിരെയാണ് നമ്മൾ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ, എവിടെയോ മിസ്സിംഗ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഒരാളിങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അവകാശം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുപോലെ പല റിട്ടുകളുണ്ട് അല്ലെ. ആർട്ടിക്കിൾ 32 ബേസിലാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഹൈക്കോർട്ടിനും റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 226, അത് നമുക്ക് ഹൈക്കോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പഠിക്കാം അല്ലേ. സോ അതുപോലെ നമുക്ക് പിന്നെയും പലതരം റിട്ടുകളുണ്ട്. ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മാൻഡമസ് റിട്ട് ഉണ്ട്. മാൻഡമസ് റിട്ട് മീൻസ്, മാൻഡമസ് എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ മീനിങ് തന്നെ എന്താണ്, ബി കമാൻഡ് അല്ലെ. മാൻഡമസ് മീൻസ് ബി കമാൻഡ്. ബി കമാൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. സോ അത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൈക്കോർട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിക്കും അതിലെ, അപ്പോൾ ആ വിധിക്ക് എതിരായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വിധി ഇങ്ങനെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പാടില്ല എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്, സുപ്രീം കോടതിക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. സോ അതായത് നമുക്ക് സുപ്രീം കോർട്ട് ഇസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ കോർട്ട്. അതാണ് ഇവിടെ ബേസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അല്ലെ. മറ്റ് കോടതികളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിക്ക്, അതിനെ വിമർശിക്കാനോ അതിനെ അനുകൂലിക്കാനോ ഒക്കെയുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതിലെ. അതാണ് മാൻഡമസ് റിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബി കമാൻഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വേർഡ് മീനിങ് ഉള്ള റിട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് സെർഷ്യൂററി ആൻഡ് കോവാറന്റോ റിട്ട്. സെർഷ്യൂററി, കോവാറന്റോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് റിട്ടുകളാണ്. അല്ലെ. കോവാറന്റോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ വാട്ട് മീൻസ് എന്നാണ് അതിന്റെ വേർഡ് മീനിങ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ബൈ വാട്ട് അതോറിറ്റി. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സൺ, ഈ കോവാറന്റോയും സെർഷ്യൂററിയും രണ്ടും എന്താണ്, മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ്. അതായത് നമ്മൾ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന് പൂരകമായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് പറയില്ലേ. അതായത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ. അപ്പോൾ സെർഷ്യൂററിയും കോവാറന്റോയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? സെർഷ്യൂററി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ അയാളുടെ അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന റിട്ടാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽ അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാതെ മാറിയിരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? എന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട പണിയല്ല, ഇത് മറ്റൊരാൾ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അയാൾക്കെതിരെ സെർഷ്യൂററി റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അല്ലെ സുപ്രീം കോർട്ടിന്. സോ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് ഉള്ള രീതിയിൽ അയാൾക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശം സുപ്രീം കോടതിക്ക്. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് നമുക്ക് നേടണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒഫീഷ്യലിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, അയാളത് ചെയ്തു തരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുപ്രീം കോടതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെ. അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി എന്ത് ചെയ്യും, സെർഷ്യൂററി റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഡ്യൂട്ടി, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ വരുന്നതാണ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് പറയും അല്ലെ. അതാണ് സെർഷ്യൂററി. അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ, കോവാറന്റോ വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. കോവാറന്റോയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ബൈ വാട്ട് മീൻസ് അല്ലെ. ഒരാൾ അയാളുടെ അവകാശമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കയറിയിട്ട് അവകാശമില്ലാത്ത പണിയെടുക്കുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പണിയായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് മറ്റൊരാൾ പോയിട്ട് അയാളുടേതായ രീതിയിൽ അത് ചെയ്തു തീർക്കുന്നു. അപ്പം അയാളോട് നിങ്ങൾ
ഇത് എന്തുവാകെ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കില്ലേ, അതാണ്. അതായത് ബൈ വാട്ട് മീൻസ് യു ഹാവ് ഡൺ ദിസ്, അല്ലെ, യു ഹാവ് നോ റൈറ്റ് ടു ഡു ദിസ് ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് ദ അതോറിറ്റി ടു ഡു ദിസ് ആൻഡ് ബൈ വാട്ട് മീൻസ് യു ഹാവ് ഡൺ ദിസ്, അല്ലേ, ആ ഒരു ചോദ്യം വരും. അതിനാണ് നമ്മൾ കോ വാറണ്ടോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെ. വേർഡ് മീനിങ്ങിൽ തന്നെ അതിന്റെ മീനിങ് ഉണ്ട്, അല്ലെ. കോ വാറണ്ടോ ബൈ വാട്ട് മീൻസ് യു ഹാവ് ഡൺ ദിസ്, അല്ലെ. സോ അപ്പോൾ സെർച്ച്വറിയും കോ വാറണ്ടും മ്യൂച്വലി നമുക്കൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മ്യൂച്വലി കോൺട്രഡിക്ടറി അങ്ങനെ തോന്നുമെങ്കിലും രണ്ടും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ്, മനസ്സിലായല്ലേ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള റിട്ടുകളുണ്ട്. പിന്നെ പ്രൊഹിബിഷൻ റിട്ട് ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് സ്റ്റേ ഓർഡർ, നമ്മൾ ചില ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ ചില കേസുകളിൽ സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ. നമ്മൾ അത് അതായത് നിയമത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ആ കീഴ്ക്കോടതികളെ നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെ നമ്മൾ ചില വിധികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ സ്റ്റേ കൊണ്ടുവരും അതിന്റെ ഒരു ഹയർ കോർട്ടിൽ നിന്ന്, അല്ലെ. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഈ ഹയർ കോർട്ടുകൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഹിബിഷൻ റിട്ടിൽ പറയുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ. ചില വിധി പ്രഖ്യാപനങ്ങളെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം സുപ്രീം കോടതിന്റെ. സോ അത് നമ്മൾ പ്രൊഹിബിഷൻ റിട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരും. അപ്പം 5 റിട്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ മാൻഡമസ് റിട്ട്, അതുപോലെ കോവാറണ്ടോ റിട്ട്, സെർച്ച്വറി റിട്ട്, പ്രൊഹിബിഷൻ റിട്ട്, ഹേബിയസ് കോർപ്പസ്, അല്ലേ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള 5 കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം. ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഏതിലാണ്? ആർട്ടിക്കിൾ 32 എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും റിട്ടുകൾ വേണ്ടി വരുന്നത്? സോ ബൈ ദിസ് റിട്ട് സുപ്രീം കോർട്ട് സേഫ് ഗാർഡ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ സിറ്റിസൺ, മനസ്സിലായില്ലേ. സോ റിട്ടുകൾ നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്തത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ്. സോ ബ്രിട്ടനിലാണ് ഈ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഒക്കെ ബ്രിട്ടനിൽ ഉണ്ടായതാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ. സോ അത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സുപ്രീം കോർട്ടിന് അതിന്റെ റൈറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ 32 ഇസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്. മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അല്ലേ. ഐഡിയാസ്, ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഓക്കെ. സോ ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി വരുന്നതാണ് DPSP, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സും ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, അല്ലെ. ഒരു നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. സോ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സും ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും തമ്മിലുള്ള ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ്? ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റും ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, അല്ലെ. ഒന്ന് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ, മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ കടമകൾ, അല്ലെ. രണ്ടും രണ്ടാണ്. അവകാശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനുള്ളതാണ്. കടമകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സോ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റും ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിന് അത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇല്ല. പക്ഷേ എന്താണ് ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റും ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ. അത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാം. ജസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കി പഠിക്കാം, മനസ്സിലായില്ലേ. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ബേസിക്കലി പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെ. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും നമുക്ക് ഒരു അധികാരം നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ട്, അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ. മറ്റേ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ആണെങ്കിലോ അത് നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അല്ലെ. സോ അതൊരു ഒന്നൊരു നെഗറ്റീവ് ടോണിലും മറ്റൊന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ടോണിലുമാണ് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, അല്ലെ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ഈക്വൽ വേജ് ഫോർ ഈക്വൽ ജോബ്, അല്ലെ. ഒരേ തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, അല്ലെ. അതങ്ങനെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ. അതൊരു പോസിറ്റീവ് രീതിയിൽ. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്, നമ്മൾ മദ്യം നിരോധിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ലോട്ടർ അത് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവകാശം സ്റ്റേറ്റിനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ. നിലമറിച്ച് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിൽ മെയിനായിട്ട് എല്ലാമല്ല മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾസ്, അല്ലെ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾസിലും അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. ഇനി ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിൽ നോക്കുവാണെങ്കിലോ അതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അല്ലെ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ചിൽഡ്രനെ നമ്മൾ പിന്നെ ലേബർ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രിവെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അല്ലെ. അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവ് കാര്യം നടക്കുന്നു, അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അല്ലെ. നമ്മുടെ ജീവന് ഒരു ഭീഷണി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭീഷണിക്കെതിരായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവ് കാര്യത്തിന് എതിരായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്, മനസ്സിലായില്ലേ. അത് ഏത് കാര്യത്തിനും അതെ. അതായത് നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വരുന്നു, അല്ലെ. അതിനെതിരായിട്ട് നമുക്കൊരു അവകാശമുണ്ട്. അതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനെ മറിച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽ നേരെ മറിച്ച് DPSP ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മോശം അവസ്ഥയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. അതായത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാവർക്കും തുല്യ വേതനം, അല്ലെ. അത് ഒരു മോശം അവസ്ഥയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല. ഇപ്പോൾ
ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേതനം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ അതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അല്ലെ. നേരെ മറിച്ച് എല്ലാവർക്കും തുല്യ വേതനം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിലോ അങ്ങനെ വേതനം കൊടുക്കാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഒരു മോചനമല്ല അത് അല്ലെ. സംഭവം മനസ്സിലായല്ലോ. അതായത് ഒരു എക്സ്ട്രീംലി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം അല്ല DPSP അല്ലെ. മറിച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണെങ്കിലോ വളരെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ആണ്. മനസ്സിലായല്ലോ. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, ആർട്ടിക്കിളുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ്. പിന്നെ കുറെ ഡിഫറൻസസ് അതിന്റെ പുറകിൽ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കോർട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വാദിച്ച് അവകാശപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ, അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 32. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൽസിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് ഇല്ല. നമുക്കത് കോടതിയിൽ നിന്ന് വാദിച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണമെന്നില്ല. മനസ്സിലായില്ല. അതുപോലെ പിന്നെ നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഒരു വളരെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില നിയമങ്ങളാണ് അല്ലെ. മറ്റു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ജസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തരാം. പിന്നെ അതിൽ നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ 3 ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ 3 സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ലിബറൽ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. മനസ്സിലായില്ലേ. സോ സോഷ്യലിസ്റ്റ് തത്വങ്ങൾ, അതുപോലെ ഗാന്ധിയൻ തത്വങ്ങൾ, പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് സ്വതന്ത്രമായ തത്വചിന്താപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ. സോ അതിന്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ഇതിലാണ് വരിക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ മീനിങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലെ. ചില കാര്യങ്ങൾ ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ ബേസിലാണ് അല്ല. ആർട്ടിക്കിൾ 40, 43, 46, 47, 48 ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ ബേസിൽ വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ ലിബറൽ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അത് നമ്മൾ 44, 45, അതുപോലെ 49, 50, 51 ഇതൊക്കെയാണ് വരിക. സോ ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരാം, നിങ്ങളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. അതുപോലെ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ 38, 39, 41, 42, 43, 47 ഇതൊക്കെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ the directive principles of state policy are based on certain principles. These principles can be socialist principles, Gandhian principles or liberal intellectual principles. മനസ്സിലായില്ലേ. 3 പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, 3 തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചും ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട. സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ സ്ഥിതി സമത്വവാദം അല്ലെ. നമ്മൾ സോഷ്യലിസം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ചില ഐഡിയാസ് അത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഏതിലൂടെയാണ്, DPSP-യിലൂടെയാണ്. സോ ഈ DPSP-യിൽ ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കടന്നു വരുന്ന ചില ആർട്ടിക്കിളുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ. പിന്നെ ലിബറൽ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില സർട്ടൻ ഐഡിയോളജീസ് ആണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ സ്വതന്ത്രമായ ചില ചിന്താഗതികൾ. സോ അത് ചില ആർട്ടിക്കിളുകളിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ ആ വരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസുകൾ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ DPSP-യിൽ പഠിക്കുന്നത്. ബാക്കി DPSP-യിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ആർട്ടിക്കിളുകളെയും ഡെഫിനേഷനാണ്. നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിളുകൾ എടുത്തിട്ട് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അത് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ 36 to 51 അല്ലെ. ആർട്ടിക്കിൾ 36 to ആർട്ടിക്കിൾ 51 ഓരോ ആർട്ടിക്കിളും ജസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടായിട്ട് ചോദിക്കാം. മനസ്സിലായില്ല. സോ അതർവൈസ് വി വിൽ മൂവ് ഓൺ. സോ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കാം. ഓക്കെ. ആശിഷ്, അഭിനവ്, അഭിഷേക്, ആദിത്യ, അഖിൽ. അഭിഷേക് പ്രസന്റ് അല്ല. ഓക്കെ. അഭിഷേക്, യെസ്. അഖിൽ, അമൽ, ആമിന, അനേന, അനിരുദ്ധ്. അമൽ പ്രസന്റ് അല്ല. ഓക്കെ. അമൽ പ്രസന്റ്. ആമിന, അനേന, അനിരുദ്ധ്. ഓക്കെ. അഞ്ജിത, അനൂജ, അനുപമ, ആരോമൽ, അർപ്പിത്. അരുന്ധത്, അശ്വിൻ, ഫസ്ന, ഫാത്തിമ, റംഷാദ, പ്രദുൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ, പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. ജെറീഷ്, ഖദീജ, ലിഖിത്ത്, മരിയം ലിയാന, മിഥുൻ മോഹൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ദെൻ
മുഹമ്മദ് നസീഫ്, മുഹമ്മദ് റസീൽ, മുഹമ്മദ് മിനാജ്, മുഹമ്മദ് അബൂബക്കർ, മുഹമ്മദ് സാലിം അല്ലേ? ഓക്കെ. മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ്, നബീൽ നിസാർ, നന്ദ, നന്ദിത, നിവേദ്യ. ഓക്കെ, ഒരു അസൈൻമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇന്ന് തന്നെ എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ചോദിക്കുക. നൂഹ, പ്രിൻസ്, ഋഷികേശ്, റഷ്യൻ, രതിക്ക്. യെസ്. രോഹിത്, സഫീൽ, സങ്കീർത്തന, സാരംഗ്, സജൽ. സഫീലോടെ സഫീൽ. യെസ്, സഫീൽ, സാരംഗ്, സജൽ. ഓക്കെ. സോ സെവിൻ, ഷബിൻ, സിഷാജ്, തനു, തേജ. യെസ്. നൗ തുളസി, വൈഷ്ണവി, വിഷ്ണു, വൈഷ്ണവ്, യാദവ്. വൈഷ്ണവി പ്രസന്റ് അല്ലേ? യെസ്. ദെൻ അനീഷ് അമൽ. അനീഷ് പ്രസന്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ. വൈഷ്ണവി പ്രസന്റ്, അനീഷ് പ്രസന്റ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ അല്ലേ?